آئیے آج کچھ مختلف کرتے ہیں۔ یہ تصور کریں آپ ایک بڑے قبرستان کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہے۔ وہاں ایک کھودا ہوا گڑھا ہے۔ گڑھا کھد چکا ہے، لہٰذا کل یہاں کسی کو دفنایا جائے گا۔ آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے رات کے اس پہر موت کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام؟ لذتوں کو تباہ کر دینے والی کو ہمیشہ یاد کرو، یعنی موت۔ ابن ماجہ 4258۔ اس وقت آپ گڑھے میں ہیں، آپ کے پاؤں اس میں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں گھپ اندھیرا ہے اور وہاں آپ کے سوا کوئی نہیں، اور موت اپنی تمام تر سرد مہری کے ساتھ آپ پر طاری ہے۔ ماحول خوفناک اور لرزا دینے والا ہے۔ آپ کے ارد گرد ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو کبھی زمین پر رہتے تھے، 100، 150، 200 سال پہلے۔ ایسے لوگ جنہوں نے مسرتوں بھری شادی کی، بچے کی پیدائش کی پرجوش خبریں سنی، بہت خوش ہوئے۔ کبھی زمین کے اوپر ان بسنے والوں کو زمین کے نیچے اتار دیا گیا، وہاں لاکھوں مردے ہیں۔ آپ ان سب کے درمیان اکیلے کھڑے ہیں، بالکل تنہا، یہ غور کرتے ہوئے کہ ایک دن میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ خود کو اس قبر میں پڑا دکھتے ہیں، خود کو منو مٹی تلے دفن ہوتا تصور کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو یہاں چھوڑ گئے اور صرف 2 ہفتوں میں بھلا بیٹھے۔ 2 ہفتے بعد جو آپ کے لیے ماتم کنا تھے وہ دوبارہ کہکے لگانے لگے، اور ان کی زندگیاں اسی صورتحال کے ساتھ چلتی رہیں۔ وہ آپ کو دن میں 1 یا 2 بار یاد کرتے تھے، مگر رفتہ رفتہ وہ بھی ختم ہو گیا، اور 3 سال بعد تو کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لوگ آپ کی برسی پر آپ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کوئی تصوراتی کہانی نہیں سنا رہا، یہ وہ منظر ہے جو آپ اور میرے ساتھ ضرور پیش آئے گا، 100%۔ کیا آج آپ زمین کے اوپر رہ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا 100 سال میں آپ زمین کے نیچے ہوں گے؟ جی ہاں۔ ہم ایک ایسے واقعے کی بات کر رہے ہیں جو ہو کر رہے گا۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہے ایک اصول کہتا ہے کل آت قریب، آنے والی ہر چیز قریب ہے۔ برادر عزیز، جب آپ زمین کے نیچے ہوں گے تو لوگ اپنی زندگیاں زمین کے اوپر گزار رہے ہوں گے، اس دنیا کی تمام تر مسرتوں اور جذبوں کے ساتھ۔ آپ نیچے پڑے ہوں گے اور وہ آپ کے اوپر چل رہے ہوں گے۔ ایک ایسے شخص کا تصور کریں جس نے حال ہی میں اپنا ڈرائیونگ کا امتحان پاس کیا ہے، جو خوشی کے مارے چیخ اٹھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی، 2-3 مرتبہ امتحان دیا، اور آخرکار ایک بڑی خوشی ملی۔ دوسروں کو دیکھیں، ہسپتال میں ایک باپ پڑا ہے جس نے انتہائی خوشی سے اپنے بچے کا بازو تھام رکھا ہے۔ سالوں تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور اب وہ خوشی کے مارے چیخ رہا ہے، میرے بچے، میں تجھے ایک بے مثال زندگی دوں گا۔ اس کی آواز ہسپتال کے راہداریوں میں گونجتی ہے۔ 100 سال بعد باپ اور بچہ دونوں تاریک مٹی کا قصہ پارینہ بن جاتے ہیں جس پر گھاس اگ آتی ہے۔ اب وہ جوش و خروش کہاں گیا؟ وہ خوشی سے چیخنا کہاں ہے؟ بہت عجیب بات ہے نا؟ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ موت ایک خوبصورت نیند کی آغوش میں سو جانے کا نام ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں بس مرنا اور ہر چیز سے آزاد ہو جانا چاہتا ہوں، مگر حقیقت میں سچائی اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کی موت کا دن در حقیقت ایک بہت گہری نیند سے جاگنے کا دن ہوتا ہے، دنیا داری کی ایک گہری نیند سے، اور پھر سچائی پوری طرح کھل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں پر پڑے پردے، نیند اور غفلت کے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیند کا شابہ بھی باقی نہیں رہتا، آپ مکمل طور پر جاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں اللہ کو خوش کریں گے تو وہاں خوبصورت نظارے آپ کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکے، یعنی اگر آپ گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے اور اس طرح کے عذر پیش کرتے رہے کہ میں دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھتا، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں 4 ہی پڑھ پاتا ہوں، ہاں میری ایک گرل فرینڈ ہے اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں میں پڑے رہے اور آپ اللہ کو خوش نہ کر سکے، یعنی اللہ نے آپ کو معاف نہ کیا، تو آخرت میں عذاب آپ کا منتظر ہوگا، مگر یہ کوئی سادہ سا عذاب نہیں ہوگا۔ جنت یا جہنم میں جانے سے پہلے ہمیں قبر کی منزل سے گزرنا پڑے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ جامع ترمذی 2460۔ کون سا عذاب وہاں لوگوں کا منتظر ہے؟ ایک نہ ختم ہونے والی تنہائی، جہاں سوچیں ہی سوچیں ہوں گی، آپ سوچوں میں گھرے رہیں گے، پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا، بس یہی جملہ ہوگا،
काश मैंने ये ना किया होता। हर चीज के मानी खो जाएंगे। जमीन पर जो कुछ आपका था, आप अपने हाथों से उसे छोड़ आए और बिल्कुल खाली हाथ जमीन के नीचे आ गए। इस वक्त आपके पास वो सब कुछ नहीं होगा जो दुनिया में आपको मसरूफ रखता है। ना चेक, ना बिल, ना इम्तिहान, ना ये ना वो। आपकी सोच वाज़ेह होने लगती है। आप समझ जाते हैं कि जो कुछ आपका था वो दरअसल आपका था ही नहीं। उस लम्हे में आप समझ जाते हैं कि कफन में कोई जेब क्यों नहीं होती। एक ऐप है जिसका नाम व्हाट्सएप है, ठीक? आपका उसमें एक अकाउंट था, अब उसकी अहमियत सिफर हो चुकी है। आप अपने मैसेजेस का बैकअप लेते हुए कहा करते थे, मेरी तस्वीरों और चैट्स का क्या होगा, मैं उन्हें डिलीट नहीं कर सकता। अब उस बैकअप की क्या अहमियत रह गई? किसे परवाह होगी अब आपके उन बैकअप फाइलों की? आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी थे जिनके पासवर्ड सिर्फ आपको मालूम थे, राइट? अब वो पासवर्ड्स आपके व्हाट्सएप की तरह बेमानी हो चुके हैं। शायद अब आपकी व्हाट्सएप चैट को कोई देखने की जहमत भी नहीं करेगा। वो सारी चैट अपनी अहमियत खो चुकी हैं, उन्हें डिलीट कर दें। आपका क्या ख्याल है कि आपके जाने के बाद आपका फोन लेने वाला शख्स कोई आपके मैसेजेस बामकसद नजर आएंगे? नहीं, वो उन्हें डिलीट करके हर चीज रीसेट करेगा और उन्हें जाया कर देगा। अब आप खत्म हो चुके हैं और आपकी यादें भी, अगर आपके जहन में वो यादें हैं तब भी उसका कोई फायदा नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वालों के जहनों से निकल रहे हैं। शुरू में आपकी मौत के बाद आपको याद किया जाएगा। पहले महीने में आपके बारे में बातें हुआ करेंगी। 6 माह बाद उन बातों की तसलसल में कमी आ जाएगी और 2 साल बाद मजीद कमी। शायद आज से 20 साल बाद हो सकता है कोई आपके पोतों नवासों को आपके किस्से सुनाए, मगर 100 साल बाद कोई आपका तज़किरा करने वाला नहीं रहेगा। बस आपकी कब्र के कुतबे पर आपका नाम बाकी रह जाएगा। मगर हो सकता है लोग आपकी कब्र पर एक और कब्र बना दें और हो सकता है वो आपका कुतबा भी निकाल दें। क्या हुआ? अब क्या बाकी बचा? याद करें, आप में कितना गुरूर था। आप लोगों के सामने कैसे दिखावा करते थे। याद है ना? कुछ दुनियावी नेमतें हासिल कर लेने के बाद आप फख्र के साथ चला करते थे, सीना फुलाकर। अब क्या हुआ? आपका वो गुरूर कहाँ गया? आप खाक हो गए। आपका नामो निशान भी न रहा। आप मिट चुके हैं। आप सिफर हो चुके हैं। अगर लोगों ने आपको याद भी कर लिया तो क्या हो जाएगा? फर्ज किया वो आपको याद करते हैं। आपने कोई तारीख रकम की थी और दुनिया में हर कोई आपकी बात कर रहा है। क्या उनका याद करना आपको कोई फायदा देता है या उसका कोई असर कब्र में पड़े आपके जिस्म पर पड़ता है? आप दुनिया वालों को याद रहें या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अगर आप अपने दोस्तों के साथ गलत और नाजायज रास्तों पर चलते रहे और अगर आप हलाल हराम की तमीज किए बगैर गैर माकूल मुलाजमतें करते रहे तो वो आपको चंद सिक्के देते हुए कहेंगे, वो लोग कहेंगे, जाओ और इसे दफना दो। इसने दुनिया में ये कारनामे किए, बहुत कामयाबियां समेटी, मगर अब उनमें से किसी चीज की अहमियत नहीं रही। वो कहेंगे उसे दफना दो, हम ज्यादा देर इसे नहीं रख सकते, इसे मिट्टी के नीचे दबा दो, इसे दफनाओ। वो क्या करेंगे? आपके कुतबे पर आपकी तस्वीर लगाएंगे? क्या कुतबे पर आपकी एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर लगी होगी? चाहे वो ऐसा करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है? याद रखें, अगर हम अल्लाह को खुश ना कर पाए तो यही नतायज होंगे। अगर हम अल्लाह को खुश कर सके तो बहुत खूबसूरत चीजें होंगी। मैंने आपको अब तक जो बताया है, प्लीज उस पर नाराज और अफसुर्दा ना हो। अब तक हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही बताई गई हैं, मगर क्या बदला? मेरे बच्चे, तुमने जुम्मे की नमाज पढ़ ली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह। दूसरे लोगों को देखो, वो तो जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ते। हमें अपने से बदतर लोगों को देखकर हमेशा इत्मीनान महसूस होता है, मगर हम में बेहतरी नहीं आती। क्या आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं? सबसे पहले अपनी खामियों को तस्लीम करें। जब आप अल्लाह के नेक बंदों को देखते हैं तो क्या वो ये कहते हैं मैं बेहतरीन हूँ, मैं कामिल हूँ? वो हमेशा खुद को नाकिस कहते हैं। जैसे जैसे वो रूहानी तरक्की पाते हैं उनमें मजीद आजिज़ी आती है, मगर हम जितने छोटे होते जाते हैं इतने ही मगरूर बन जाते हैं। आओ आज अपनी नफ्स पर निश्तर चलाएं, अपनी अना पर वार करें। आपको इस तरह की गुफ्तगू फायदा देगी। इस तरह की खुशामदाना बातें छोड़ दें। माशा अल्लाह, बारक अल्लाह, तुम बाकमाल हो,
ये सब छोड़ दें। आप जिंदगी में 5 नमाजें तो ठीक से पढ़ नहीं पाते, फिर क्या बातें कर रहे हैं। आप 5 नमाजों में भी लापरवाही करते हैं। याद रखें, नमाज ईमान के बाद सबसे अहम मामला है, जिसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का सतून करार दिया है। ये नमाज है जिस पर आपका दीन खड़ा है। सबसे अहम चीज ही आपकी जिंदगी से गायब है। आपको कौन तसल्ली दे? आपको उनसे किस बात की तवक्को है? आप रफ्ता रफ्ता एक ऐसे शख्स बनते जा रहे हैं जिसका नाम लोग अपने फोन में महफूज करना भी जरूरी नहीं समझते। आपको ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए गैर अहम है। आपको अल्लाह को खुश करने और उसकी रजा हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। बिरादर अजीज, मैं आपको सबसे तकलीफ दे बात बताता हूँ। आपके मर जाने के बाद आपके प्यारे एक बहुत मुश्किल मंजर का सामना करते हैं। वो आपके जाती कमरे का दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि अब उस कमरे का रहने वाला कभी नहीं आएगा। वो बिला जरूरत इसमें दाखिल होते हैं और आपका वो सामान टटोलना शुरू करते हैं जिसे आप जाती सामान कहा करते थे। वो आपकी डायरी उठाते हैं। आपका कमरा यादों से, माजी की तजुर्बात से भरा पड़ा है। कमरे की उन 4 दीवारों से अफसुर्दगी टपक रही है जिन्होंने कभी आपके कहके सुने थे, मगर फिर भी उन्हें आपकी चीजों को निकालना होगा। आपका कोट भी वहाँ है जो अब तक हैंगर में लटका है। वो जूते याद है ना, जो आपने एक खास मौका पर पहने थे। वो बहुत महंगे थे और उन्हें बड़ी मुश्किल से खरीदा गया था। आपके हार भी वहाँ हैं, देखें ये आपके लिए कितने खास थे। आपकी किताबें भी हैं जिन पर नोट्स लिखे हैं। आपका कॉफी का एक कप जो आपका मौसम सरमा का साथी था। इसके साथ आपकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, मगर अब इन सब चीजों को नया मालिक मिलेगा। आपकी चीजें अब कुछ अरसा नए मालिकों को खुश करेंगी। फितरी तौर पर आपके रिश्तेदार आपकी चीजें लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो आपको याद नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी याद उन्हें अफसुर्दा कर देती है। वो उन यादों से दामन बचाना चाहते हैं। वो आपकी चीजें जरूर दूसरों को दे देंगे। अब कोई और आपके जूते पहनकर चलता है। आपका कोट, वो खूबसूरत कोट, इस वक्त किसी और को गरमाइश दे रहा है। किसी अजनबी की कलाई में आपकी घड़ी बंधी है। दूसरे अल्फाज में, जो जमीन के ऊपर था वो जमीन के ऊपर ही रह गया। जैसा कि हमारा रब कुरान में फरमाता है, क्या हमने तुम्हें इतनी लंबी उम्र नहीं दी थी कि इसमें जो नसीहत हासिल करना चाहता हासिल कर लेता? सोचें इस पर। यकीनन हमें लंबी जिंदगियां दी गईं, लेकिन अगर आप 60-70 साल जिंदा रहे और कभी संजीदगी से ये बातें नहीं सोची, तो मेरे भाई अब सोचें, हमने जिन मनफी सूरतों पर बात की उन्हें सहने की कोई जरूरत नहीं। हमारा मालिक हमें माफ करना चाहता है, हमें बख्शना चाहता है। अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करना चाहता है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह जल्ला शानहू अपने बंदे के बारे में फरमाता है, जब मेरा बंदा एक बालिश मेरे तरफ बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ, और जब बंदा एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं 2 हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूँ, और जब बंदा चल कर मेरी तरफ आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। ये महफूम बयान किया गया, लिहाजा आपको भी कदम उठाना पड़ेगा। ब्रादर, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। अपनी जिंदगी में हराम नाजायज चीजों की एक फहरिस्त बनाएं, फिर एक एक करके उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करें, और रोजाना की 5 नमाजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दिन में 1 या 2 नमाजों से शुरू करें। अगर हो सके तो एक साथ 5 नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। जाए नमाज बिछाएं और कहें बिस्मिल्लाह। ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको माउंट एवरेस्ट सर करने जैसा कोई मुश्किल काम करने को नहीं कहा जा रहा। हम दिन में सिर्फ आधा या 1 घंटा नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं। ये न सिर्फ आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया बनेगी, बल्कि आप इस दुनिया में भी बहुत पुरसुकून महसूस करेंगे। आपका दिल सुकून से भर जाएगा। जब आप रात में सोने के लिए लेटेंगे तो आप ज़मीर की चुभन के साथ नहीं, बल्कि एक मुतमईन दिल के साथ सोएंगे। आपके ख्वाब खूबसूरत होंगे। आपके दिन का आगाज हसीन होगा। हर चीज ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। खुदा की मदद आपकी जिंदगी में आ जाएगी। हो सकता है इस वक्त जो मुश्किलात, आफतें आप सह रहे हैं, आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही हों, अल्लाह मुझे इतनी मुसीबतें क्यों दे रहा है। हो सकता है ये नमाज ना पढ़ने की वजह से हो। शायद अल्लाह आपको कुछ समझाना चाह रहा हो। एक कहावत है, अगर सबक से ना सीखा जाए तो ये खुद को दोहराता है। अगर आप जिंदा हैं और सबक नहीं समझ पा रहे हैं तो अल्लाह आपको कोई अहम बात समझाना चाह रहा है। वो कहता है अपनी जिंदगी सीधे रास्ते पर ले आओ, मगर आप नहीं समझते। फिर इस बार वो ज्यादा सख्ती से कहता है। वो उस जबान में बात करता है जिसे आप समझ सके। आप अपनी जिंदगी में खलल डालने
اور اپنی سوچوں پر غالب آنے والے حالات میں پھنس جاتے ہیں، مگر آپ پھر بھی نہیں سمجھتے، تو اس بار دروازے کی دستک زیادہ زوردار ہوتی ہے، مگر پھر بھی آپ نہیں سمجھتے، دروازے پر دستک مزید تیز ہو جاتی ہے۔ آپ خدا کی وارننگ کب سمجھیں گے؟ آپ کب سمجھیں گے؟ دیکھیں، ان واقعات کا مقصد ہی آپ کو سمجھانا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی سیدھے راستے پر لے آؤ، اور جب ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر چیز بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کرے ہم سب اپنی اپنی قبر میں رب کو خوش کر کے جائیں، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آج سے 100 سال بعد ہم ایک خوبصورت جگہ میں ہوں گے، مجھے اس کی امید ہے۔ تو قبر میں جاتے ہی کیا چیز ہمارا انتظار کر رہی ہوگی؟ ان سوالات کا تفصیلی جواب دیا جا سکتا ہے، مگر مختصراً پہلے سکرات کا لمحہ آتا ہے، موت کا لمحہ۔ موت کا لمحہ شیطان کا آخری حملہ ہوتا ہے، پھر موت کا فرشتہ روح نکال لیتا ہے، قبر یا برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں منکر اور نکیر کے سوالات کا مرحلہ آتا ہے، پھر قیامت کا دن شروع ہوتا ہے۔ آپ مرنے کے فوراً بعد جہنم یا جنت میں نہیں چلے جاتے، بلکہ آپ برزخ میں انتظار کرتے ہیں۔ کب تک؟ قیامت کے دن تک، جب دنیا ختم ہو جائے گی، پھر حشر کا عالم شروع ہوگا۔ حشر میں بھی انتظار کرنا ہوگا، ایک بہت بڑی عدالت لگے گی جہاں لوگوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ بھی معلوم ہے، جنت اور جہنم اس کے بعد آتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بہت لمبا سفر ہے۔ یہ سفر دراصل ہماری موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد اس مرحلے کے دوران آپ کسی بھی سمت جانے کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ آپ کس سمت جائیں گے اس کا فیصلہ ان کاموں پر ہوگا جو آپ نے مرنے سے پہلے کیے تھے۔ مثلاً اس وقت آپ نے کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے اپنی زندگی سے حرام کو نکالنے، نیک اعمال کرنے، نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس اہم لمحے میں شیطان آپ کو یہ کہہ کر بہکا سکتا ہے، تم یہ کام بعد میں کر سکتے ہو، جو کام ابھی کر رہے ہو اسے ختم کر کے پھر شروع کر لینا۔ وہ کہہ سکتا ہے پہلے شادی کر لو، یہ حساب کتاب اب شروع ہو چکا ہے۔ ابھی آپ جو فیصلے کرتے ہیں آخر کار وہی موت کے بعد آپ کے راستے کا تعین کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ ابھی تک اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے تیار نہ ہو، مجھے نہیں معلوم، میں کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا، مگر ایک کہاوت ہے، ڈاکیا لنگڑا رہا ہے مگر خبر سچی ہے۔ اگر میرے چیخنے اور سخت الفاظ کے استعمال سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر ان سچائیوں سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنت میں جائے گا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے توبہ کی، میں نے اپنی صبحوں اور شاموں کو اللہ کے دین کی بے لوث خدمت کے لیے وقف کیا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے اس سے اپنے رب کی رضا ملے گی۔ میں امید سے پر ہوں، میں یہ نہیں سوچتا ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں بہت پر امید ہوں، یعنی میں اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج سے 100 سال بعد جب ہم سب جاگ چکے ہوں گے، یہاں موجود ہر شخص میں ہم سب اپنی آنکھیں جنت میں کھولیں گے اور کہیں گے الحمدللہ۔ اس لمحے تمام مشکلیں، آفتیں، مصیبتیں، قرضے، ذہنی دباؤ اور اپنے پیاروں سے جدا ہو جانے کی اذیت سب ختم ہو جائے گی، ہماری تمام فکریں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہم ایک عظیم جنت میں بسم اللہ کہہ کر داخل ہوں گے۔